Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. আজি আমি আমাৰ মিক্স জিকে এটা পৰ্চন কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে we are going to discuss mixed GK today আৰু mixed GK ভিতৰত আমাৰ আজিৰ ক্লাছটো হৈ যাব দা ইণ্ডিয়ান পলিটি এডিশ্যন ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ 10টা কোৱেশ্চন আমি এটেম্প কৰিম আজি বা সলভ কৰিম বা আমি সাম 10টা কোৱেশ্চন আৰু এই 10টা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কিহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ ADRE and other government exams কাৰণে এইখিনি কোৱেশ্চন বেনিফিশিয়াল হ'ব ঠিক আছে so without wasting any time let us begin with the MCQs okay all right so before starting মই এটা বস্তু সকলোকে দেখাব বিচাৰো এটো হৈছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ স্ক্যানাৰ আমাৰ যিখিনি PDFs আমি ডিসকাস কৰো হে গুটে PDFs ৰ লিংক আপুনি ইয়াত পাই যাব ঠিক আছে এটো হৈছে ইম্প্যাক্ট কেয়াৰ টিউটোৰিয়েলছ ৰ YouTube channel okay you can go to the YouTube you can subscribe to our channel impact career tutorials ঠিক আছে তাত গুটেখিনি ভিডিওস যেনেকে ৰেগুলাৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কৰা হয় আমাৰ ওকে ADRE কাৰণে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কৰা হয় ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত প্ৰিলিমছ APSC প্ৰিলিমছৰ আগে আমি ৰিভাইন্ড সিৰিজও কৰাও তাত ঠিক আছে then next হৈছে আমাৰ Instagram you can follow us on the Instagram okay the impact career tutorials বুলি সার্চ কৰিলে আপোনালোকে Instagramৰ আমাৰ পেজটো বিচাৰি পাব ঠিক আছে so the very first question হৈ গল which range of articles in the constitution primarily deals with the fundamental rights of Indian citizens গটিকে যেনেকে আমি গম পাও যে যেনেকে for example যদি মই কৈছো fundamental rights কি বুলি কোৱা হয় the fundamental rights are known as the Magna Carta of Indian Constitution এতিয়া যত Magna Carta word to আহি যায় so Magna Carta আহা লগে লগে আমি গমে পাব লাগে যে fundamental rights আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ ৰাইট তো হেতু কাৰণে আমি fundamental rights ৰ কোৱেশ্চন দিয়ে আৰম্ভ কৰিব লৈছো আজি ক্লাছটো ঠিক আছে so ইয়াত দুইটা ট্ৰান্সলেচনো আছে ইংলিশৰো পাব কোৱেশ্চনস আপোনালোকে অসমীয়াটো কোৱেশ্চনস খিনি পাব গটিকে আমাৰ এই যিখিনি লাইভ ক্লাसेस হয় যিখিনি আমি ৰেগুলাৰ কৰাই থাকো প্লিজ জয়েন দিস লাইভ ক্লাसेस ওকে ইয়াত আমি আপডেটস দি থাকো we give you major updates also আমাৰ কোর্সেস বিষয়ে আপডেটস দিও মেটেৰিয়েলস বিষয়ে আপডেট দিও আমি ঠিক আছে ওকে so প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আছিল which range of articles deals with the fundamental rights of Indian citizens by Indian constitution ইয়াৰ answer to হৈ যাব option number B that is article 12 to article 35 article 12 to article 35 of the Indian constitution deals with the fundamental rights okay let me discuss more about these fundamental rights part কোনটো পৰিব it will be part 3 okay part 3 পৰিব part 3 of the Indian constitution deals with the fundamental rights ঠিক আছে part 3 article 12 to article 35 এতিয়া যদি মই বাকিখিনি যদি মই fundamental rights কেটা আছে যদি হুদু আপোনালোকক তো how many fundamental rights are there in the Indian constitution today in the Indian constitution there are 6 fundamental rights kintu 1978 লৈকে there were 7 fundamental rights okay there were 7 fundamental rights but বৰ্তমান কালত আজি দিনটোত right to property নাই we do not have right to property there is no right to property right to property has been deleted from the Indian constitution by the 44th amendment act 1978 44th amendment act 1978 দি right to property delete কৰি দিছিলে right to property আমি বিচাৰি পাইছিলো article 31 ত but আজি দিনত right to property is mentioned in article 300A of the Indian constitution গটিকে আজি দিনত right to property is not a fundamental right it has become a legal constitutional right ঠিক আছে আচ্ছা 1978 ত কাৰ গভৰ্ণমেন্ট ফৰ্ম হৈছিল can you please tell me কাৰ গভৰ্ণমেন্ট ফৰ্ম হৈছিল 1978 ত
1978 কাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিলে? Can you please tell me? 1978 Morarji Desai গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিলে। Morarji Desai গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে 1978 আৰু 1978 it was the first non-Congress government after independence. ঠিক আছে, তো এইটো আছিলে আমাৰ কাহিনী। ফাইন, ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট। আচ্ছা, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি কি আছিলে এইটো আমি চাই ল'ব পাৰোঁ। there are 6 fundamental rights today. তো 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কি কি হয়? One is the right to property, right to equality. We have right to equality. We have right to freedom. Right to freedom আছে আমাৰ ওচৰত। Then right against exploitation আছে আমাৰ ওচৰত। Right against exploitation. ঠিক আছে। Then right to freedom of religion আছে। Right to freedom of religion. ঠিক আছে। Then cultural and educational rights আছে minorities or cultural and educational rights আছে minorities or ঠিক আছে। 1 2 3 4 5 পাঁচটা হৈ গ'ল। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো মই বেলেগকৈ লিখিব বিচাৰিছোঁ, right against constitutional remedies বা right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. ঠিক আছে, এইখিনি হৈ গ'ল। These are the 6 fundamental rights available in the Indian Constitution today. হ'বনে? তাৰপিছত আৰ্টিকল 36 to 51 দিয়া আছে। আৰ্টিকল 36 to 51 হৈ গ'ল DPSPs, the Directive Principles of State Policy, পাৰ্ট 4ত পৰে এইটো। দেন আৰ্টিকল 51A, আৰ্টিকল 51A যদি কথা পাতো, 51A is fundamental duty. ঠিক আছে, আৰ্টিকল 51A is fundamental duty. হ'বনে? ওকে, ইয়েছ, শিখা দাস কাৰেক্ট, শিৱা চৌধুৰী একদম কাৰেক্ট। ঠিক আছে, আমি আনচাৰখিনি চাই যাম এতিয়া। ওকে, অল ৰাইট, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চাবা। Which constitutional amendment introduced fundamental duties in India? Fundamental duties introduce কৰা constitutional amendment কোনখন আছিলে? অপশ্যন A হৈছে First Amendment Act 1951. Option B is the 42nd Amendment Act 1976. Option C is 24th Amendment Act 1971. And option D is the 73rd Amendment Act 1992. What is the answer? Manton ne answer dise B. Is B the correct answer? Mantone answer dise B. Is B the correct answer here? Manton is saying 1976. Okay. Any more answers? Shikha Das, Shiva Chaudhary, would you like to answer? Here boy answer to. Please tell me. So মই আনসাৰটো কৈ দিছো, ইয়াৰ আনসাৰ হৈ যাব the 42nd Amendment Act. Manton, you are correct. Option B is the correct answer. ঠিক আছে, মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয়। 42nd Amendment Act কি বুলি কোৱা হয়? মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয়, মিনি কনস্টিটিউশন। ওকে, ইয়েস, শিখা দাস কারেক্ট। আচ্ছা, মোক এটা বস্তু ক'ব লাগে সকলোৱে, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ এড কৰা হৈছিলে 42nd Amendment Act দি। 42nd Amendment Act 1976, it is known as the mini constitution of India, which is very correct. কিন্তু মই সুধিব বিচাৰিছো এতিয়া, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজক সাজেষ্ট কৰা গভৰ্ণমেণ্টক কোনখন কমিটিয়ে সাজেষ্ট কৰিছিল? Which committee suggested to add fundamental duties in the Indian Constitution? That you have to tell me. Okay, please koba. Which committee suggested fundamental duties to the government of India? ঠিক আছে, what is the name of the committee? Which committee had suggested fundamental duties to the Indian government?
যিসকলে লাইভ চাই আছা তোমালোকে মই আনসাৰটো ক'ব পাৰা লাইভ চেটত আনসাৰটো ক'ব পাৰা which committee suggested fundamental duties মই আনসাৰটো কৈ দিছো তেতিয়াহ'লে যদি দেৰি লাগিব তো আনসাৰ মই কৈ দিছো ইয়াৰ আনসাৰ হৈ যাব সৰ্দাৰ স্বৰণ সিং কমিটি সৰ্দাৰ স্বৰণ সিং কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে সৰ্দাৰ স্বৰণ সিং কমিটি ওকে সৰ্দাৰ স্বৰণ সিং কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ টু দ্য ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে এণ্ড ফাইনেলি 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এড কৰা হৈছিলে কমিটিৰ নাম হৈ গ'ল সৰ্দাৰ স্বৰণ সিং কমিটি ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই কৈ দিওঁ ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1951ত ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ কাৰণে আছিলে ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ কাৰণে ইয়াত 9th schedule এড কৰা হৈছিলে 9th schedule ঠিক আছে দেন 44th to sorry এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 73rd amendment act ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পঞ্চায়তী ৰাজ কাৰণে এইটো পঞ্চায়তী ৰাজ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পঞ্চায়তী ৰাজ কি পাইছিলে কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ পাইছিলে 73rd Amendment Act 1992 very very important PV Narasimha Rao government এটো সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে PV Narasimha Rao ঠিক আছে এণ্ড PV Narasimha Rao হেজনে ব্যক্তি হয় যোনে যোৱা বছৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড পাইছিলে ঠিক আছে তেওঁ লগত আৰু চাৰিজনে পাইছিলে বাট তেওঁ এজন আছিলে যোনে ভাৰত ৰত্ন পাইছিলে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which amendment act lowered the voting age in India from 21 to 18 years yeah answer to ki hoi jabo please tell me which amendment act lowered the voting age in India from 21 to 18 years option A 42nd amendment act option B 61st amendment act option C 70th amendment act option D 44th amendment act please tell me the answer to muk koi diasun ebar কি হ'ব আনসাৰটো যিসকলে লাইভ চাই আছা ভোটিং এজ কমাই দিয়া কেতিয়া হৈছিলে ভোটিং এজ আগতে 21 আছিলে তাৰপিছত হৈ গ'ল 18 হৈ গ'ল আজিলৈকে 18 আছে 18 ইয়াৰ্ছ হোৱাৰ পিছত ভোটাৰ আইডি উলিয়াব পাৰে এপিক উলিয়াব পাৰে আৰু এপিক ওলোৱাৰ পিছত ভোট দিব পাৰো আমি ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব 61st Amendment Act 61st Amendment Act ঠিক আছে 1989 ঠিক আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্যাক্ট হয় এটো জানিব লাগে আমি 42nd Amendment Act বিষয়ে আমি গমে পাওঁ 42nd Amendment Act মিনি কনস্টিটিউশন ঠিক আছে 1976 হয় এটো ওকে দেন 73rd Amendment Act পঞ্চায়তী ৰাজ কাৰণে আছিলে আমি গম পাইছো 1993 আছিলে এটো ঠিক আছে এটো পাস কেতিয়া কৰা হৈছিল সি এটা বস্তু মই কৈ দিও সকলোকে কওঁ 73rd Amendment Act ইনফোর্স কেতিয়া হৈছিলে বা এনফোর্স কেতিয়া কৰা হৈছিলে এনফোর্স কৰা হৈছিলে 24th এপ্ৰিলত ঠিক আছে সি জেনাৰেলি কি হয় আমি জেনাৰেলি কি কৰো we tend to discuss the years of this amendment acts কিন্তু amendment acts or exact date আহে কেতিয়াবা এক্সামত ঠিক আছে সো exact date বুলি ক'লে যদি আমি 73rd Amendment Act or year to জানোৱে ডেট যদি এনফোর্সমেন্টৰ ডেটও মুখস্থ যদি কৰিব পাৰো তেতিয়া আৰু ভাল আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এনফোর্সমেন্ট কৰা হৈছিলে 24th এপ্ৰিলৰ পৰা এণ্ড হেতু কাৰণে আজিৰ দিনত যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজত এপ্ৰিল মাহটো যদি চাই তেতিয়া এপ্ৰিল মাহটো কি পৰে এপ্ৰিল মাহটো পৰে 24th এপ্ৰিল ইজ নেশ্যনেল পঞ্চায়তী ৰাজ ডে নেশ্যনেল পঞ্চায়তী ৰাজ ডে
নেশ্যনেল পঞ্চায়তী ৰাজ ডে বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় It is today known as National Panchayati Raj Day, 24th April. ঠিক আছে, প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিছ ফেক্ট ভেৰি ভেৰি প্ৰপাৰলি। পঞ্চায়তী ৰাজ হৈছে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ আইডিয়াছ, বিকজ তেওঁ কৈছিলে যে গাঁও ভিলেজ এম্পাৱাৰ কৰিলে আমি দেশ এম্পাৱাৰ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, প্লিজ ৰিমেম্বাৰ 24th April ইজ নেশ্যনেল পঞ্চায়তী ৰাজ ডে। হ'ব? অ'কে। 44th Amendment Act, মোৰাৰজী দেশাই গভৰ্ণমেণ্ট 44th Amendment Actত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ডিলিট কৰা হৈছিলে। ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ডিলিট কৰা হৈছিলে। ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৱাজ ডিলিটেড বাই দ্য 44th Amendment Act। ঠিক আছে, এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন। আচ্ছা, নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবঢ়া আগে আগে মই আপোনালোকক এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। খবৰটো এনেকুৱা হৈছে, আমাৰ নতুন ভিক্টৰ 3.0 ADRE কোৰ্চ আমি লঞ্চ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আমি নতুন ADRE কোৰ্চ আমাৰ লঞ্চ কৰা হৈছে, আৰু নতুন ADRE কোৰ্চত আমাৰ ক্লাছেছ বেছি দিন হোৱা নাই ষ্টাৰ্ট হোৱা, বাট ষ্টিল আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে ইয়াত। অ'কে, এণ্ড ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে 100+ ক্লাছেছ এণ্ড ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ পাব। অ'কে, এণ্ড ইউ উইল বি গেটিং ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ ইন বোথ দ্য লেংগুৱেজেছ। অসমীয়াতো পাব, ইংলিছতো পাব। অসমীয়াত আমি ট্ৰান্সলেট ইংলিছৰ যিখিনি বনাইছোঁ সেইখিনি কমপ্লিট ভালকৈ বহি কম্প্ৰিহেনচিভলি আমি অসমীয়াত ট্ৰান্সলেট কৰাইছোঁ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ। ঠিক আছে, এণ্ড এইটো কোৰ্চ ল'লে আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰ কাৰণেও হ'ব, DME কাৰণেও হ'ব, এণ্ড হাই কোৰ্টৰ এক্সাম যিটো আহি আছে এক্সাম ADRE গোটেইখিনিৰ কাৰণে হ'ব। ঠিক আছে, এণ্ড মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি যিসকলে মোৰ ক্লাছ লাইভ চাই আছে আজি, এতিয়া যিসকলে লাইভ চাই আছে, আপোনালোকে যদি পাৰচেজ কৰে, তো আপোনালোকে, মই অনলাইন ষ্টুডেণ্টছখিনিক কথা কৈছোঁ, যিসকলে লাইভ মোৰ ক্লাছেছ চাই আছে, অনলাইন যিসকলে ল'ব বিচাৰে, যিসকলে অনলাইন ক্লাছ ল'ব বিচাৰে, আপোনালোকে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব। গো টু দ্য প্লে ষ্ট'ৰ, ডাউনলোড আৱাৰ এপ। প্লে ষ্ট'ৰত যাব, এপ ডাউনলোড কৰিব। এপ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ভিক্টৰ 3.0 কোৰ্চটো ব্ৰাউজ কৰিব। তাৰ পাছত প্ৰমো কোড ইউজ কৰিব কাৰেণ্ট 50। যিসকলে কাৰেণ্ট 50 প্ৰমো কোড ইউজ কৰিব, ডাইৰেক্টলি 50% ডিছকাউণ্ট পাই যাব। ডাইৰেক্টলি 50% ডিছকাউণ্ট। ছাপ'জ মই কৈছোঁ 10,000ৰ যদি কোৰ্চ হয়, ডাইৰেক্ট কোৰ্চটোৰ দাম হৈ যাব 5,000 উইথ মেটেৰিয়েলছ। আৰু আপোনালোকে যদি মেটেৰিয়েলছ ল'ব বিচাৰে বা কোৰ্চটো যদি লয়, অনলাইন লয়, আপুনি য'তো থাকক, অসমৰ যিটো জেগাতো থাকক, আমি মেটেৰিয়েলছ আপোনাক পাৰ্চেল কৰি দিম ইয়াৰ পৰা। উইল পাৰ্চেল ইউ দ্য মেটেৰিয়েলছ। আমি নৰ্থ লখিমপুৰ কোচিং চেণ্টাৰ হয়, নৰ্থ লখিমপুৰৰ পৰা আমি পাৰ্চেল কৰি দিম আপোনাৰ লোকেশ্যনলৈ, বিকজ এডমিশ্যন লওঁতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিবই, তো তেতিয়া আমি পাৰ্চেল কৰি দিম। ঠিক আছে, এণ্ড মই আপোনাক কৈছোঁ যে মেটেৰিয়েলছ এভেইলেবল থাকিব আপোনাৰ দুইটাই, ইংলিছ আৰু অসমীয়াত। মই অলপ সময় লওঁ। বৰ্তমান মই আপোনালোকক ইংলিছৰ মেটেৰিয়েলছখিনি দেখাব বিচাৰিম সকলোকে। ইংলিছৰ মেটেৰিয়েলছ, এইটো হৈছে আমাৰ ইংলিছ, জেনেৰেল ইংলিছৰ মেটেৰিয়েল। ঠিক আছে, ইংলিছ মিডিয়ামখিনি দেখাই দিছোঁ মেটেৰিয়েলছ মই। এইটো হৈছে হিষ্ট্ৰী মেটেৰিয়েল। দিছ ইজ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বেলেগ ইনষ্টিটিউটত কি কৰে, যদি ADRE, আসাম পুলিচ, DME কাৰণে যদি এক্সাম পতা হয়, তো কিছুমান বেলেগ ইনষ্টিটিউটত কি কৰে, অনলি এটা বুকলেট দিয়ে, তাত গোটেইখিনি হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমি চব সোমাই থাকে। বাট আমাৰ ইয়াত কি হয়, এখন কিতাপে আমি বনাইছোঁ জাষ্ট ফৰ হিষ্ট্ৰী। আপোনালোকে কণ্টেণ্ট চাব পাৰে, হিষ্ট্ৰী কণ্টেণ্ট ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰা হয় এণ্ড একেবাৰে শেষ হয় ইয়ালৈকে। তো একদম কম্প্ৰিহেনচিভ হয়। যদি আপোনালোকে এইখিনি মেটেৰিয়েলছ পাৰচেজ কৰে, DME, আসাম পুলিচ, ADRE, ইভেন মই কৈছোঁ APSC প্ৰিলিমছ লেভেল, প্ৰিলিমছ কৈছোঁ মই, মেইনছ কোৱা নাই, প্ৰিলিমছৰলৈকেও আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত এক্সটেণ্ডলৈকে ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মেটেৰিয়েলটো ইমান কম্প্ৰিহেনচিভ হয়। দিছ ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মেটেৰিয়েল। ঠিক আছে, দেন এইটো ছেপাৰেট মেটেৰিয়েল হৈছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে। এইটো ইণ্ডিয়ান পলিটি কণ্টেণ্টখিনি চাব পাৰে, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এণ্ড শেষ হৈছে একদম ইয়ালৈকে। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে কম্প্ৰিহেনচিভ মেটেৰিয়েল হয়। দিছ ইজ আৱাৰ ৰিজনিং মেটেৰিয়েল। তো ৰিজনিং কাৰণে এক্সট্ৰা মেটেৰিয়েল একদম শকত ইমানটো মেটেৰিয়েলে আছে আমাৰ ওচৰত ৰিজনিং কাৰণে। আপোনালোকে ইয়াত গোটেইখিনি ৰিজনিং গোটেইখিনি বস্তু পাব। ঠিক আছে, অ'কে। চ' এইখিনি মই কৈছোঁ
যদি আপোনালোকে কোৰ্স পাৰচেজ কৰে and promo code current50 ইউজ কৰে তো ডাইৰেক্টলি 10,000 পৰা ডাইৰেক্ট ডিসকাউন্ট পাই যাব 5,000 ঠিক আছে তো আশা কৰোঁ এই কোৰ্সটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব যদি আপোনালোকে পাৰচেজ কৰে অকল বুক পাম নেকি বুক আপুনি কিনিব পাৰিব আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব লাগিব আমাক যেটো কন্টাক্ট নাম্বাৰ হয় আমাৰ দিয়া কন্টাক্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকে আমাৰ ইউ ক্যান কন্টাক্ট আস ইন দ্য অফিস এন্ড দেন ইউ ক্যান পাৰচেজ দ্য বুকস বাট জেনাৰেলি এটা বস্তু সাজেষ্ট কৰা হয় আমি এটা বস্তু সাজেষ্ট কৰোঁ জেনাৰেলি আমি যিখিনি মেটেৰিয়েল ডিজাইন কৰিছোঁ সেইখিনি আমাৰ ক্লাছেছ লগত লিংক হৈ থাকে তো গতিকে কি হয় মেটেৰিয়েলৰ লগে লগে আপুনি যদি ক্লাছেছো লয় তেতিয়া আপোনালোকৰ দুইটা বস্তু ইন লাইন আহি যায় তেতিয়া ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which amendment granted constitutional status to rural local self government that is the panchayati raj institutions in India already discuss কৰা হৈছে এটো তো local self government ক constitutional status that is panchayatok constitutional status dia amendment to asile the 73rd amendment act ঠিক আছে it was the 73rd amendment act okay please remember this fact very properly bare bare korai asu panchayati rajor kotha bare bare koi asu that means question ahi thake hobone yar loge loge eta important bostu koi diu moi 52nd amendment act of bikhoy dia ase তো 52nd amendment act ot ki introduce kora hoisile yat anti defection introduce kora hoisile anti defection law that is the 10th schedule anti defection 10th schedule introduce kora hoisile anti defection 10th schedule agote gom paisile no eta kotha asile agote Indian politics ot ayaram gayaram politics to hey bostur logore jorito hoy ase 10th schedule ঠিক আছে next question which act first introduced separate communal electorate in British India British India separate communal electorate introduce kora act ki asile to communal electorate that means ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভোট দিয়া সিস্টেমটো কোনে উলিয়াইছিলে তো এটো হৈ গল ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট 1909 ঠিক আছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট 1909 ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট 1909 ক আমি আরোটা নাম দি জানো can you tell me what is the name of the Indian Councils Act 1909 Indian Councils Act 1909 ক আমি আরোটা নাম দি জানো হে নামটো হৈছে মিন্টো মৰলে ৰিফৰ্মছ নামটো কি হৈছে মিন্টো মৰলে ৰিফৰ্মছ মিন্টো মৰলে ৰিফৰ্মছ বুলি কিয় কোৱা হয় বিকজ মিন্টো হেতু সময়ৰ ভাইসৰয় আছিল ইণ্ডিয়াৰ এণ্ড মৰলে আছিল দ্য সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া মৰলে কোন আছিলে মৰলে was the secretary of state for India ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1919 ক আমি মন্টেগু খেমছফোৰ্ড ৰিফৰ্মছ বুলি জানো মন্টেগু খেমছফোৰ্ড ৰিফৰ্মছ বুলি জানো because Montego at time what vice secretary of state asile India and Chelmsford was the viceroy of India at that time 1919 or samoy asile year khini mor koi di olop 1909 ot swadeshi movement choli asile amar India because yar 4 bochor agot bongo bibhajon kora hoisile thik ase then 1919 ot hetu time asile jetia it was a year after the end of the first world war he koisil 1918 ot thik ase then 1919 ot Government of India Act pass kora hol British government e Rowlatt Act uliaisile Rowlatt Act ঠিক আছে British government e Rowlatt Act uliaisile okay Rowlatt Act to ki asile it is tar actual naam asile ARC Act actual naam to ki asile ARC Act Anarchical and Revolutionary Crimes Act Anarchical Revolutionary Crimes Act ঠিক আছে আর ইয়ার কারণে এ Rowlatt Act বা ARC Act কারণে আপোনালোকে চাব পাৰে যে পুলিচে পাঞ্জাবৰ দুজন লিডাৰক এৰেষ্ট কৰিছিল সত্যপাল আৰু সৈফুদ্দিন কিচিলু আৰু এৰেষ্ট কৰা পাছত যেতিয়া পাঞ্জাবৰ মানুহখিনিয়ে জেলিয়ানৱালা বাগত প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল 13 এপ্ৰিল 1919 ত সেই দিনাখন জেনাৰেল ডায়াৰে ওপেন ফায়াৰ কৰিছিল জেলিয়ানৱালা বাগত যাৰ কাৰণে কেইবাটা মানুহ মৰিছিল এই ইভেন্টটো হৈছিল 1919 ত 1919 ত আৰু এটা yes শিবা চৌধুৰী very correct Rowlatt Act Jallianwala Bagh massacre 1919 ত আমি আৰু এটা ইভেন্ট দেখিবলৈ পাওঁ ইণ্ডিয়াত that is the all India Khilafat movement start হৈছিলে all India Khilafat movement start হৈছিলে start কোনে কৰিছিলে আলী ব্ৰাদাৰ্ছে start কৰিছিলে মোহাম্মদ আলী এণ্ড শকাত আলী
আৰু এই কমিটিটো প্ৰেচিডেণ্ট বনাই দিছিলে মহাত্মা গান্ধীক আৰু ইয়াৰ এক বছৰ পাছত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধী ঠিক আছে য়েছ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন which constitutional amendment made right to property merely a legal right it already আমি ডিসকাস কৰি আহিছো গতিকে মই ডাইৰেক্টলি আনসাৰটো কৈ দিওঁ it is the 44th amendment act 44th amendment act আছিল এটো ঠিক আছে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিস ফ্যাক্ট very very properly বেছি ডিসকাস নকৰো next question which of the following words was added later to the preamble of India via amendment আমি যেনেকৈ গম পাওঁ আমাৰ preamble the preamble of India was amended only once এবাৰে amend কৰা হৈছে it has been amended by the 42nd amendment act 42nd amendment act দি আমাৰ ইণ্ডিয়ান preamble amend কৰা হৈছে ঠিক আছে তাত কেইটামান words add কৰা হৈছে সেই word কি হয় ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ওয়ার্ড এড কৰা হৈছিলে 42nd amendment act দি প্ৰিএম্বলত তাৰ পাছত কিন্তু প্ৰিএম্বল কেতিয়াও এমেন্ড হোৱা নাই 2021ত এটা চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে এমেন্ড কৰা প্ৰিএম্বলটো কিন্তু প্ৰিএম্বল এমেন্ড নহল ঠিক আছে তো হোৱাট উইল বি দা আনসাৰ সভারেন ডেমোক্ৰেটিক সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক আনসারটো কি হ'ব ইয়াৰ ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব সোশ্যালিস্ট ঠিক আছে আনসাৰটো কি হৈ যাব সোশ্যালিস্ট এন্ড যিসকলে লাইভ চাই আছা প্লিজ তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আমাৰ ইউটিউব চেনেল এন্ড সেশনটো শেয়াৰ কৰিবা বিকজ ইয়াত এডিশনাল ইনফরমেশন বহুত দিছো যদি 10টা এমসিকিউ হয় বাট এক্সট্রা ইনফরমেশন বহুতখিনি দিয়া হৈছে গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এটো ঠিক আছে আনসাৰটো হৈ যাব সি সোশ্যালিস্ট ওকে সোশ্যালিস্ট উইল বি দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে বেসিক্যালি তিনটা ওয়ার্ড এড করা হয়েছিল সোশ্যালিস্ট সেকুলার এন্ড ইন্টিগ্রিটি সোশ্যালিস্ট সেকুলার ইন্টিগ্রিটি ওয়ার্ডস এড করা হয়েছিল সোশ্যালিস্ট সেকুলার এন্ড ইন্টিগ্রিটি এই তিনটা ওয়ার্ড এড করা হয়েছিল বাই দা 42nd amendment act ঠিক আছে এইটো মনত থোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয় হবনে নেক্সট অন হুইচ ডেট ইজ দা কনস্টিটিউশন ডে সেলিব্রেটেড ইন ইন্ডিয়া এভরি ইয়ার প্ৰত্যেক বছৰ সংবিধান দিৱস আমি কেতিয়া পালন কৰোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ অপশনছ হৈ গ'ল 15th আগষ্ট 26 জানুৱাৰী 26 নৱেম্বৰ আৰু 26 ডিচেম্বৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ on which date is constitution day celebrated in India every year option A 15th August option B 26 January option C 26 November option D 26 December কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো ইয়াৰ আনসাৰটো মই কৈ দিছো আজি দিনটোৱে সংবিধান দিৱস that is 26 November 26 November is known as constitution day why because এই দিনটোত আমি constitution আমাৰ adopt কৰিছিলো final draft we adopted the final draft of the constitution adopt কৰা হৈছিলে এই দিনটোত হেতু কাৰণে আমাৰ কনস্টিটিউশন ডে 26 নৱেম্বৰ আমি পালন কৰো ঠিক আছে 15th আগষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হয় 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে হয় ওকে 26 ডিসেম্বৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্স নাই বেলেগকে আছে বাট 26 ডিসেম্বৰ একচুয়ালি আজি দিনত মানে কনস্টিটিউশন লগত ইম্পৰ্টেন্সটো নাই বাট ইভাগে চাব গ'লে ইট ইজ সেলিব্রেটেড এজ বীৰ বাল দিৱস গভৰ্নমেণ্টে 2-3 বছৰ আগত বীৰ বাল দিৱস দ্যাট ইজ দা বীৰ বাল দিৱস কাৰ কাৰণে পালন কৰা হৈছে দ্যাট ইজ দা লাষ্ট শিখ গুৰু গোবিন্দ সিংজীৰ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল আছিলে তেওঁলোকৰ স্যাক্ৰিফাইস অবজাৰ্ভ কৰি তেওঁলোকৰ স্যাক্ৰিফাইসটো পালন কৰি বীৰ বাল দিৱস পালন কৰা সিদ্ধান্ত লৈছিলে গভৰ্নমেণ্টে 26 December okay all right moving on to the next question as per the constitution the vice president of India serves as the ex officio chairman in which parliamentary role so the vice president of India serves the for the 6th schedule ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে তো আমাৰ ইমানে আছিল আজিৰ কোৱেশ্চন আমি 10টা এমসিকিউ আনিছিলো
আপোনালোকৰ লগত মই আকৌ জনাই দিওঁ যিসকলে লেট জইন কৰিছিলে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ জনাই দিওঁ এটা বস্তু দ্যাট ইজ আমাৰ নতুন ভিক্টৰ কোৰ্স আমি আৰম্ভ কৰিছো ঠিক আছে নতুন ভিক্টৰ কোৰ্স আমাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু নতুন ভিক্টৰ কোৰ্সত আপোনালোকে নতুন ভিক্টৰ কোৰ্স ল'ব বিচাৰিলে এই ভিক্টৰ কোৰ্সটো আসাম পুলিচ ডিএমই হাই কোৰ্ট ADRE গোটেই এক্সামছৰ সিলেবাস কভাৰ হ'ব ইয়াত ঠিক আছে ইংলিছ মেথছ ৰিজনিং দেন জেনাৰেল নলেজ এই গোটেইখিনি বস্তু কভাৰ হ'ব জেনাৰেল নলেজৰ ভিতৰতো এটা টপিক কভাৰ কৰা হৈছো আমি এটা টপিক কভাৰ কৰাওঁ যেনেকৈ পলিটি বেলেগকৈ কৰাওঁ হিষ্ট্ৰী বেলেগকৈ কৰাওঁ ঠিক আছে ইকনমি জিঅ'গ্ৰাফি বেলেগকৈ কৰাওঁ ওকে মিক্স জিকে পাৰ্ট বেলেগকৈ কৰাওঁ অসমৰ পৰ্চন বেলেগকৈ কৰাওঁ অসমৰ ট্ৰাইবছ কভাৰ কৰাওঁ অসমৰ কালচাৰ পাৰ্ট কভাৰ কৰাওঁ এইখিনি আমাৰ ক্লাছৰ অলপ কণ্টেণ্ট বিষয়ে কৈছোঁ মই তো জিকে বুলি ক'লে অকল জিকে এটা পাৰ্টকৈ নকৰাওঁ জিকে ভিতৰত থকা মাল্টিপল টপিকছ কৰাওঁ হিষ্ট্ৰী কৰাওঁ পলিটি কৰাওঁ জিঅ'গ্ৰাফি কৰাওঁ ইকনমি কৰাওঁ মই নেক্সট লাইভ ক্লাছত ব্ৰেকডাউনটো দেখাই দিম আপোনালোকক ঠিক আছে এণ্ড যিসকল অনলাইন ল'ব বিচাৰিব যিসকল ল'ব বিচাৰিব আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ এটা আছে যে আপোনালোকে আমাৰ এপত গৈ আমাৰ ইম্পেক্টৰ এপ প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আমাৰ ইম্পেক্টৰ এপ যদি ডাউনলোড কৰে আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পাছত ভিক্টৰ 3 কোৰ্সত যদি মোৰ প্ৰমো কোড ইউজ কৰে যিসকলে মোৰ ক্লাছ চাই আছে তো মোৰ প্ৰমো কোড Karan50 প্ৰমো কোড যদি ইউজ কৰে Karan50 প্ৰমো কোড ইউজ কৰিলে ইনষ্টেণ্টলি 50% ড্ৰপ পাই যাব আমাৰ গোটেইখিনি কোৰ্সেছত তো মোৰ লাইভ ক্লাছত যিসকলে আহে আপোনালোকৰ কাৰণে 50% ডিছকাউণ্ট তো মোৰ প্ৰমো কোড ইউজ কৰিব লাগিব Karan50 প্ৰমো কোডটো হৈছে Karan50 ঠিক আছে মোৰ নাম Harkaran তো এইটো কাৰণে মোৰ প্ৰমো কোডটো Karan50 ঠিক আছে যিসকলে কোৰ্স ল'ব ডিসকাউন্টেড প্ৰাইজত কোৰ্সও পাব তাৰ লগে লগে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো পাব আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ মই আকৰবাৰ দেখাই দিওঁ সকলোকে দিস ইজ ৰিজনিং ষ্টাডি মেটেৰিয়েল এখন কিতাপে হয় ৰিজনিং কাৰণে হকত কিতাপ দিস ইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি কাৰণে বেলেগ এটা কিতাপে আছে আমাৰ ওচৰত ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কাৰণে বেলেগ এটা কিতাপ এইটো হৈছে ইংলিছৰ কাৰণে বেলেগ এটা কিতাপ ঠিক আছে মই এইকেইটা জাষ্ট ডেমো দেখাইছো আমাৰ আৰু মেটেৰিয়েলছ আছে ইভেন এই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলছ আমাৰ অসমীয়াটো এভেইলেবল আছে ঠিক আছে যিসকলে ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে অসমীয়াটো পাই যাব এই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলছ মই ইংলিছ মিডিয়ামখিনি দেখালো বৰ্তমান ঠিক আছে so with this I end today's live session